For every child life, this period is very crucial period, my dear children. The decision which you take today, the entire life depends on that. Children, pay attention for the session. It is very, very important session for you. I will focus only on two things, my dear children. You might having very, very dilemma on how to choose the course, how to choose the college. Only on those 2 points I will focus, children. Right now, the complete world is running behind the IIT. Everywhere, whenever few people meet at once, whether it is function or meeting, if they have the children studying in the high school, they will discuss about this, your career. Mainly, the focus on the IITs. What exactly IIT? How many students are getting success in the IIT? I will give brief idea of beta. On an average, every year, around 15 lakh children are appearing for the IIT from all over India. Unfortunately, there are 18,000 seats. 18,000 seats in approximately 22 colleges. And of course, after the IIT, there are NIT, National Institute of Technology, and there are some deemed universities, private universities. On the whole, there will be around 70 to 80,000 seats. If you get the seat in one of those reputed colleges, your life will be fruitful. But how to get a seat in those colleges? That is the main problem for you people. The only thing is, you have to enjoy your life. You have to enjoy each and every moment. How many of you are enjoying your 10th class? Very few, I think, very few. When you start enjoying your education, it gives the fruits. But nowadays what happened? You are feeling bored. Our education system is collapsed. Unfortunately, some corporate colleges are entered. They are killing the students' life by giving the training on the name of IIT training. They are killing the students' life. Why? Because if you inquire the child who is studying 8th class in corporate college, what they will tell you know? They are completing the intermediate first year syllabus in 8th class. In 9th class, they are teaching the intermediate second year syllabus. This is nonsense, I can say, from the dais. Don't fall in the trap of the corporate college. ఇక్కడున్న పేరెంట్స్ అందరికీ నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా, కాస్త ఆలోచించండి ఏం జరుగుతుంది, ఎట్లా జరుగుతుంది అనేది. ఐఐటి అనే పేరు చెప్పి 8th క్లాస్ పిల్లవాడికి ఇంటర్మీడియట్ ఫస్ట్ ఇయర్ సిలబస్ చెప్తున్నారు, 9th క్లాస్ పిల్లవాడికి ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ సిలబస్ చెప్తున్నారు. పిల్లల జీవితాలను నాశనం చేస్తున్నారు. 15 లక్షల మంది అపేర్ అవుతే 18,000 మందికి సీట్లు వస్తూ ఉంటే అందులో అడ్వాన్స్ ఎగ్జామ్స్ లో 360 మార్క్స్ గాను 180+ వస్తున్న మార్క్స్ ఎంత మందికి ఉన్నాయి? ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎవరికి తెలియట్లేదు. 15 లక్షల మంది పిల్లలు ఎగ్జామ్స్ రాస్తే 2,000 మందికి మాత్రమే 180+ మార్క్స్ వస్తున్నాయి. 360 మార్క్స్ గాను ఏమవుతుంది అనంటే, మెచ్యూరిటీ లేని వయసులో, పిల్లగాడు సొంతంగా ఆలోచించుకోలేని వయసులో పిల్లల మీద వృద్ధి ఉన్న సిలబస్ ను వృద్ధించి 8th క్లాస్ సిలబస్ పక్కన పెట్టి, 9th క్లాస్ సిలబస్ పక్కన పెట్టి, 10th క్లాస్ లో అక్టోబర్ వరకు ఐఐటి ప్రోగ్రామ్ వృద్ధించేసి నవంబర్, డిసెంబర్, జనవరి, ఫిబ్రవరి 4 నెలల్లో 10th క్లాస్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ కావడానికి చేస్తున్న ప్రయోగాల వల్ల పిల్లల్లో ఉన్నటువంటి మానసిక శక్తి నశించి విద్య అంటేనే అదొకమైనటువంటి ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితికి వచ్చేసి చదువుకు చాలా మంది దూరం అవుతున్నారు. ఆ బట్టని తట్టుకోలేకుండా, ఆ ప్రెజర్ తట్టుకోలేకుండా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరికీ నా విజ్ఞప్తి, మన పిల్లోడి స్థాయి ఎంత ఉంది, ఎక్కడ ఉంది ఆలోచించి తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటే బాగుంటుంది. కమింగ్ టు ది గ్రూప్ సెలక్షన్. కాబట్టి విద్యార్థి మిత్రులారా, తొందరపడకండి. మీకు ఇంకా 1 వీక్ 10 days లో 10th క్లాస్ ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి. అది అయిపోయిన నెక్స్ట్ మినిట్ మీ కాలేజ్ మీ ఇంటికి వస్తూనే ఉంటారు పిఆర్ఓలు.
కార్పొరేట్ కాలేజ్ నుంచి సీట్లు అయిపోతున్నాయని ఫీజులు పెంచుతున్నామని చెప్పేసి మాయ మాటలు చెప్పి మిమ్మల్ని అడ్మిషన్కి తీసుకోవడానికి ప్రయత్నాలు చేస్తారు. యు టేక్ యువర్ ఓన్ టైం. మీకు మార్చ్ ఎగ్జామ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఏప్రిల్ మే 2 నెలల టైం ఉంటుంది. క్షుణ్ణంగా ఆలోచించుకోండి, మీ జీవితానికి గట్టి పునాది వేసుకోండి. కమింగ్ టు ది గ్రూప్ సెలెక్షన్ బెట్ట అదొక విషయం మాట్లాడతాను. చాలా మంది ఉన్నారు, తక్కువ టైం ఉంది. గ్రూప్ ఏ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి? 2 విషయాలు చెప్తాను బెట్ట. మీ ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడ ఉంది, దేనికి ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి యాజ్ ఆఫ్ నౌ, అంటే ప్రస్తుతము ప్రపంచంలో ఆపర్చునిటీ దేనికి ఉన్నాయి, ఇంకొక 5-6 ఇయర్స్ తర్వాత మన లైఫ్ మంచిగా ఉండాలంటే ఏ కోర్సు తీసుకుంటే బాగుంటుంది. కీపింగ్ దీస్ 2 పాయింట్స్ ఇన్ అవర్ మైండ్ వీ షుడ్ టేక్ ద గ్రూప్ సెలెక్షన్. అంతేగాని నా ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా వెళ్తున్నారు, నేను వెళ్తాను, అందరు ఐఐటి అంటున్నారు, ఎంపీసీ చేసుకుంటాను, చార్టెడ్ అకౌంట్ చేద్దాం, సిఈసి, అది కాదు బెట. కీపింగ్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఎట్లా ఉండాలి? ఇద్దరు పిల్లల్ని కంపేర్ చేసి చెప్తాను బెట. ఒక పిల్లవాడు ఒక గంట సేపు చదువుకుందాం అని కూర్చుంటాడు, ప్రతి 10 నిమిషాలు ఒకసారి వాచ్ చూసుకుంటాడు, గంట అయిందా. ఇంకొక పిల్లవాడు మై మర్చిపోయి ఆ టాపిక్ అయిపోయి మొత్తం చదివేసిన తర్వాత వాచ్ చూసుకుంటే 1.5 అవర్ అయింది. ఏ పిల్లవాడికి ఇంట్రెస్ట్ అన్నట్టు? రెస్పాండ్ కావడం నేర్చుకోండి. సుబ్బారావు సార్ గారు చెప్పారు, ఒక్క క్వశ్చన్ అడిగిన పిల్లవాడికి 4 క్లాప్స్ కొట్టించారు. అది నేర్చుకోండి, ఆ ధైర్యాన్ని తెచ్చుకోండి. మీరు విద్యార్థి దశలో ఉన్నారు, ఎప్పుడైతే క్వశ్చన్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో మీకు ఆన్సర్ వస్తుంది, మీ లైఫ్ ఇట్లా వెలిగిపోతా ఉంది. బట్ క్వశ్చన్ నేర్చుకోండి బిడ్డ. టైంను మర్చిపోయి గంట సేపు చదువుకుందాం అన్న పిల్లవాడు గంటన్నర చదువుకున్నటువంటి దట్ ఈస్ వాట్ రియల్లీ ఇంట్రెస్ట్. అంటే నువ్వు అందులో లీనమైపోయినావు, నీకు టైం తెలియకుండానే. ఆ విధంగా చదివితే డెఫినెట్ గా దాని ప్రయోజనం వస్తుంది బిడ్డ. ఎగ్జామ్స్ అంటే భయము అని అన్నారు, అసలు అది ఉండకూడదు. మనం చదువుకున్న దాన్ని, మనం ప్రయత్నం చేసిన దాన్ని ఎంతవరకు మనం ప్రజెంట్ చేయాలని ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, దానికి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. జీవితంలో ఇదొక భాగం మాత్రమే, ఇదే జీవితం కాదు. భయాన్ని ఎప్పుడైతే వదిలేస్తామో సక్సెస్ అవుతాం డెఫినెట్ గా. కాబట్టి కమింగ్ టు ద గ్రూప్ సెలెక్షన్, నేను 26 సంవత్సరాల నుంచి ఒక ప్రిన్సిపాల్ గా ఉన్న ఒక కాలేజీకి నా ఎక్స్పీరియన్స్ మీ ముందర పెడుతున్నా బెట. వెన్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్ టు మై క్యాబిన్, ఐ కౌన్సిల్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ చైల్డ్. మీ ఆలోచన విధానం మార్చుకోండి అని ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా బెట. ఏ గ్రూప్ తీసుకుంటాం అని అడుగుతాను నేను. దే విల్ టెల్ సమ్ ఎంపీసీ ఆర్ ఎంఈసీ, సిఈసీ లైక్ దట్. ఊహించాలని చూస్తున్నారమ్మా, 2 నిమిషాలు. ప్రతి పిల్లవాడిని అడుగుతా నేను, why you are taking MPC group, why you are taking CEC group, why you are taking BPC group, why you are taking CEC or HEC, MEC. మీ అందరికీ తెలిసిన 4 గ్రూప్లే ఉన్నాయి, కానీ యాక్చువల్గా 50 గ్రూప్ల పైన ఉన్నాయి బెట. ఇంటర్మీడియట్ అవన్నీ అవుట్డేటెడ్ అయిపోయినాయి, తెలియట్లేదు. ఈ 4 మనకు పాపులర్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 మీకు తెలుస్తుంది. ఆ 4 గ్రూప్లో ఏదో ఒకటి పిక్ చేసుకుంటారు. సిఈసి గ్రూప్ పిల్లవాడు వస్తే నేను అడుగుతాను బెట, వై యు ఆర్ ఆప్టింగ్ సిఈసి గ్రూప్. 3 కేటగిరీ పిల్లలు ఉంటారు, 3 ఆన్సర్ చెప్తున్నారు బెట. ఫస్ట్ వాడు, నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ సార్ అంటున్నాడు, వెరీ గుడ్. సెకండ్ వాడు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బాగా వస్తున్నాయి అంటాడు. 3వ వాడు, నిజాయితీ పరుడు, నాకు మ్యాథ్స్ రావట్లేదు సార్ అంటున్నాడు, కొత్త గొప్ప నిజాయితీ పరుడు. ఇమ్మీడియట్లీ ఐ విల్ ఆస్క్ ద చిల్డ్రన్, అసలు సిఈసీలో ఏం సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి? 80% పిల్లలు బాగానే చెప్తున్నారు, సివిక్స్, ఎకనామిక్స్, కామర్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ 20% స్టూడెంట్స్ గా సిఈసీలో ఏం సబ్జెక్ట్ ఉంటే కూడా అప్పుడు నా ముందర ఆలోచిస్తున్నారు. సివిక్స్ అంటాడు, కెమిస్ట్రీ అంటాడు, ఇంగ్లీష్ అంటాడు. అది వదిలేస్తే ఇమ్మీడియట్లీ వాట్ ఐ విల్ ఆస్క్, యు నో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ స్టడీ ఇన్ యువర్ ఎకనామిక్స్, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ యూ స్టడీ ఇన్ యువర్ కామర్స్ అని అర్థం. 90% పిల్లలకు అవేర్నెస్ లేదు. జనరల్గా 10th క్లాస్లో సోషల్ స్టడీస్ అని చదువుతున్నాం, ఎకనామిక్స్, కామర్స్ అనేది లేదు, వాస్తవంగా ఐడియా లేదు. మరి అంతవరకు చూడని సబ్జెక్ట్ మీద నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? సంథింగ్ యూ నో అబౌట్ ది మ్యాథమెటిక్స్, సంథింగ్ యూ నో అబౌట్ ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అంటే తెలుసు, బాటనీ అంటే తెలుసు, జువాలజీ అంటే తెలుసు, ఇవన్నీ తెలుసు. ఎకనామిక్స్, కామర్స్ అనేది అప్పటి వరకు తెలియకుండా నీకు ఎక్కడి నుంచి ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది? నో ఆన్సర్. 2వ పిల్లవాడు, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బాగా ఉన్నాయని చెప్తున్నాడు. ఏంటిది అని అంటే బ్యాంకింగ్ ఒక్కటి చెప్తున్నారు బెట. సిఈసి పిల్లోడ్ చేస్తే బ్యాంక్ జాబ్ గ్యారంటీ అని. బట్ మీరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, బ్యాంక్ జాబ్ వచ్చిన తర్వాత కామర్స్ కొద్దిగా ఉపయోగపడుతుందేమో కానీ బ్యాంక్ జాబ్ రావడానికి సిఈసి ఉపయోగపడట్లేదు. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్,
There are so many competitive exams starting from UPSC, Union Public Service Commission, the most valuable, important profession in our India. You may become IAS, IPS, IRS, so many. సిస్టమేటిక్ గా ప్లాన్ చేసి 5 సంవత్సరాలు చదువుకుంటే దానికంటే ఈజీ ఇంకొకటి లేదు. అన్ఫార్చునేట్లీ మన వ్యవస్థ దాన్ని ఫోకస్ చేయట్లేదు, పేరెంట్స్ ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, స్టూడెంట్స్ లో పేషెన్సీ లేదు, అన్ని ఇన్స్టెంట్ కావాలనుకుంటున్నాము. కానీ ఓపికగా ప్లానింగ్ గా ఒక 5 సంవత్సరాలు అంటే డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే నేను అనేది డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత 2 ఇయర్స్ 5 సంవత్సరాలు మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ దాని మీద పెడితే అంతకంటే ఈజీ లేదు. ఆఫ్టర్ దట్ వి హావ్ పిఎస్సి పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఫర్ ఎవ్రీ స్టేట్, ప్రతి స్టేట్ కి ఉంటుంది. దాని తర్వాత బిఎస్ఆర్బి, ఆర్ఆర్బి, స్టాఫ్ సెలెక్షన్ కమిషన్, గ్రౌండ్ డ్యూటీ ఆఫీసర్స్, చాలా ఉన్నాయి బెట. ఈ అన్నిట్లలో యూ కెనాట్ ఫైండ్ అవుట్ ఎ సింగిల్ ఎగ్జామ్ వితౌట్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ లేకుండా ఒక ఎగ్జామ్ లేదు. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద పోలీస్ కానిస్టేబుల్ ఎగ్జామ్, మరి ఎక్కడి నుంచి గవర్నమెంట్ జాబ్ వస్తుందని చెప్తున్నారు? యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్, యాజ్ పర్ మై ఎక్స్పీరియన్స్, I can say that out of the total job, 80% of the job will go to the mathematics background children. Because in every competitive exam there is a mathematics. My dear children, don't fear about the mathematics. It is such a wonderful subject. It is the most easiest subject. It is the most toughest subject. When you understand the concept, it is the easiest subject. Without understanding, if you try to bahar the mathematics, it is the toughest subject. అది ఒక్కటి మన జీవితాన్ని కొలాప్స్ చేస్తుంది, అది ఒక్కటి మన జీవితాన్ని నిలబెడుతుంది, అది ఒక్కటి మన జీవితాన్ని కొలాప్స్ చేస్తుంది. కాబట్టి అర్థం చేసుకొని చదవండి. అసలు అర్థం చేసుకొని చదవడం అంటే ఏంటిది? ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బెట. మీకు ఐఐటి సీట్ రావాలన్నా లేదా ఇది డిసైడ్ చేస్తుంది. I think all of you know about A plus B whole square formula, right beta? Raise your hand. అందరికి వస్తుంది నాకు తెలుసు. A plus B whole cube formula సగం మంది మర్చిపోయింటారు, సగం మందికి వచ్చి ఉంటుంది. If I ask you A plus B whole power 4 formula, I know what will be your answer. You will say that, don't know sir, మా స్కూల్లో ఈ ఫార్ములా చెప్పలే. మేము కూడా చెప్పాం, ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా మేము ఆ ఫార్ములా చెప్పాం. బట్ టు క్రాక్ ది ఐఐటి నీకు అది వచ్చి ఉండాలి. అంతవరకు నేర్చుకోకపోయినా అప్పుడు చేయగలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి. ఎట్లా వస్తుంది అంటే, మీరు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా అందరు చెప్తున్నారు. బట్ ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ దట్ హౌ యూ గాట్ దట్ ఫార్ములా, ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. మీరు ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ లేదు. అరే ఇది ఫార్ములా సార్, దీనికి ఏం డెరివేషన్ ఉంటుంది అంటున్నారు. ఎవరి దగ్గర ఆన్సర్ ఉండట్లేదు. 90% దగ్గర ఆన్సర్ ఉండట్లేదు. If you know the derivation of that formula, you can derive A plus B whole to the power of 4 formula. మేము చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు, స్కూల్ యాజమాన్యం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ యూ విల్ బి ఇన్ ఏ పొజిషన్ టు డిరైవ్ ద ఫార్ములా. ఈ ఒక్క కాన్సెప్ట్ నేర్చుకుంటే మీకు ఎగ్జామ్స్ అంటే భయం కాదు, అది ఒక గేమ్ లాగా ఉంటుంది, ఒక ఫెస్టివల్ లాగా ఉంటుంది, మీ లైఫ్ అద్భుతంగా ఉంటుంది. A plus B whole square is nothing but A plus B into A plus B beta. 3 square is 3 into 9, 3. So if you split that A plus B whole square as A plus B into A plus B, you will get that derivation only one step. ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత లంచ్ చేసినాక చేయండి. A plus B whole cube డిరైవ్ చేయండి బెట. A plus B into A plus B into A plus B వచ్చేస్తుంది. దీనివల్ల లాభం ఏంది? A plus B whole power 4 మేము చెప్పలే, అది అవసరం వచ్చింది నీకు, యూ కెన్ డిరైవ్ దెన్ అంటే. కాబట్టి మై డియర్ చిల్డ్రన్, చదివింది కొద్దిగా అయినా, తిన్నది కొద్దిగా అయినా మంచి పదార్థం తీసుకోండి. టేస్ట్లెస్ ఫుడ్ కడుపు నిండా అనుకుంటే కడుపు నొప్పులు వేస్తుంది. కాబట్టి బలవంతంగా చదవకండి. మీకు నచ్చిన చదువు మీ ఇష్టపూర్వకంగా దాన్ని ఆస్వాదించండి. చదివిన గంట సేపు సిస్టమేటిక్ గా పూర్తి అటెన్షన్ దాని మీద పెట్టి చదవండి. అప్పుడు మీ జీవితాలు బాగా ఉంటాయి, ఆనందకరంగా ఉంటాయి. సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, సాటిస్ఫైడ్ లైఫ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Success is measured by others, satisfaction is measured by yourself. So my dear children, all the best.